अल्लाह जल्ल जलालुहु खपल पैगंबर ता तस्वुर बदलई, नक्शा वर्ता बदलई। दुनिया के डेर ओकड़े दले, दुनिया के डेर इम्तिहानात दर बांदे रागलल, तुरुन दी मुखालिफ शो, कौम दी मुखालिफ शो, त्र में दर नवागस्तो, तबर में दर नवागस्तो, लुरगाने दी ता पकोर के नास्ते। ए ज़मा हबीबा उस यो सफर दर कोम, यो चकर दर कोमा, यो तफरी दर तखैम, स्ताज़ेन खुशालोम, हबीबता खुशालोम, पदा से सफर दे बोजम कि तमाम पैगंबरान दे सफर ना आजिज दी। दा बैतुल मुक़द्दस सफर बनई और दाबत कड़ेगी ना, दाबत दर्देगी ना, दाब पता बानी द अस औ द खौर गुबार नाराजी स्ताद पारा यो इंतजाम कोम कि दुनिया के स्ताना उड़ान दी चाहता शवे न दे और दुनिया की बस्ताना बात चाहता कीगी ना, दासी इंतजाम दर तको टूल वो पशोक सर अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रवायत जिक्र की फरमाई दी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो उम्मे हानी पुकुर की तशरीफ फरमाओ। यह रवायत इमाम बुखारी दादे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हतीम की तशरीफ फरमाओ। यह रवायत इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह दादे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपल कूर की तशरीफ फरमाओ। दौम दिल तपरे दी बस। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिश्तेदार अदा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुई पकूर की तशरीफ फरमाओ। नख उद दे टूल पोखो बांदी न विख दे दाम विखी सरा परेशानी वड़े दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुरी चत्ता चद खुदे पर कुदरत सर कुलौशो मेंस की जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम राह कदशलो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तवी फिदाका अबी व उम्मी, उम्मे हानी आवाज की फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। साजिबा खुशबू रगलला दखपल कोटे ने आवाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उकड़लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मे हानी तो खूब रावस्त खुशबू महसूस करनो बस पारा मुदश आवाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाना उरीदलो। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरसला वलार दे रहमतल लिल आलमीन तो ए अल्लाह हबीबा। अल्लाह जल्ल जलालू उसका मुतालिक फरमाई दी कि जमा हबीब असमान तरा वाला, जमा हबीब ला मकान तरा वाला, जमा हबीब बांदी चकर उलगवा, जमा हबीब पे यसरबो पे बैतुल मुक़द्दस बांधे राताव का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक हुई जददी ज़ैन जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास उलमा दारे की बोतलम हतीम शरीफ था। हतीम शरीफ था रब्बुल आलमीन ज़ुमंग उस्तासी बार बार हाजिरी नसीब की। हतीम शरीफ द बैतुल्लाह शरीफ द कोठी ईसारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल आते हो फरमाइल दलत आराम का मासर के खुदलोज उदशुमा न उदीमा न विखिमा ना गहा नदी सरा दुमरगरी नो रागल यौम इख्पोत उदरे दलो बलमी सर तोलार दे दामेंस की कस्तबूस की ओ अजीजानो तपोस यौ दबल न की दाहगा यौद दोन न दे अबले वर्तो फरमाइल बिल्कुल दे बल वर्तो फरमाइल अद टोलना हसीन औ जमील इंसान पु दुनिया की दादे बल वर्तो बिल्कुल दादे अबल तपूस की तासी द्वाड़ू चिसुएल बिल्कुल हकीकत हुएल देते उ फरमाइल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कट गुत मुबारक उनी ओला दा गनीम खूब ने मरा पास ओलो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते फरमाइल ए अल्लाह हबीबा
ستاد اپریشن انتظام دے یو لوی سفر د تمخی تپروت تے رب ذوالجلال امر کړي دے چې موږ ستاسو را وباسو ستاسو موږ کولو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی ز په غټو غټو سترګو باندې ګورما دا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے دا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دے دا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے یو ملائکی سرا د سرو زرو جام دے بلے ملائکی سرا د سرو زرو جام دے یو ملائک بلی تاواز کی شیخ الاسلام امام بلقی رحمہ اللہ لکلی دی چو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی ما په غوږ باندې اوریدلی چې وی پرشتي بلی ته فرمایل زړه ورته پاک وینځو د حوض کوثر وبراوړما او که د زمزم وبراوړما امام بلقی رحمه الله فرمایي وی دین پته ولګیدلا چې فرشتي د ځان نه تخصیص نه کوي جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د سترګو رب کی زرازی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رب العالمین فرمایي چې د زمزم او ورته راوړی امام بلقی رحمه الله فرمایلی دی چې د حوض کوثر نه د زمزم او بهتر دی ټول الحمدلله د زمزم او چې چا اوس کله دا د مبارک وي د پاره د حوض کوثر د ابونه بهتري ابو اوس کله زکه وي د دې روایت نه دا معلومیږي دا چې کچیرته د کوثر او بهتري وي نو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته امر شوی چې ته د حوض کوثر ابو ورته یوسا نه د زمزم ابو یوسا حضور علیہ السلام ما ورته لیدل یو فرشتہ شروع شولا زما د دې زنه سینه کولا وولا نامت زما خیټه مبارک را ورسیدلا زما خیټه کوله وکړلا زما زړه را وېستلو د سرو زر لوخي کی د زمزم او براوا چولې زما زړه مبارک په کې واړو را واړو بیا زما زړه کوله شلو د هغه جمنه سره وړیو هغه په دې کې ورواچو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وی مالیدل لکسات بعد واپس زما زړه په خپل ځای باندې کې خودلې شو زما خېټه مبارک وګندلا زما په خېټه باندې وزر مبارک راخلو ماته او فرمایل در محسوسه کنا ما ویل والله العظیم زه خو تش خوشالي ګورما مال درد محسوس شوه نه دی زه په درد پوي شوه نه ما مال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل پاس اے دا اللہ حبیبا ټول الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پاس ایدلو د بیت اللہ شریف نے طواف وکړلو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دے د بیت اللہ نے طواف کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تا درخواست کی یا رب العالمین سوچی د بیت اللہ نا زما امتی طواف کی یا رب العالمین زما د دی طواف ثواب سره خدایا د طواف شریکا تاسو چې کوم اجي طواف کوي نو تاسو په دې پوه شئ چې دا د هغه طواف چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک می د بیت الله نه په شب معراج د درې پرشتو سره کړي دا هغه طواف دی یره د بیت الله شریف نه روانيږي نو هغه الوداعي طواف کوي ښا الوداعي طواف شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وسکو اللہ دی منگو تاسے بار بار بوتلے کی وے آمین شوق سرا نند حضور علیہ السلام دا محبت بیان دے مینی سر گورے آمین وے او مینی سر درود با حضور باندے وے خواہ حضور علیہ السلام مبارک تپوس کی حجر اسد طرف تراتا شلو دعا یکڑلا تواف لاشو ورتوی اے جبرائیل امینا ماکم خوابوزی مخامخ باب عبدالعزیز او د باب فهد ترمنزا دلته یو استنه ولاړه دا سټیل کړی تینا تاو دا
دغی کڑی استنی په ځای باندې جبرائیل علیه السلام براق تړلو. براق څه شو؟ اول د براق معنا ووري. براق ته براق ولی وی یا خو د برق ناغستل شوی دی. قرآن کې الله فرمای یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب دا چې یو سی ستاسي د سترګو رڼا هغه تیزواله د برېښنا برق هغه تیز برېښنا ته ویلی شي. څرنګه چې هغه سپینوي تیز وي دغه رنګې دا برق په خپل رفتار کې تیزو. څرنګه چې داغي رفتار تیز وي دغه رنګې د براق رفتار تیزو، ځکه ورته براق وي. بل روایت دا دی امام بخاری رحمه الله فرمایي او یاد دی وجنه ورته براق وي چې دومره تک سپینو څرنګه چې پاسمان کې برېښنا سپینوي تک سپینو بالکل سترګې به روښانه کولی. دا ولاړو د خر نه اوچت او د قشر نه لږ لاندې. جبرائیل علیہ السلام ورته راغی. حضور علیہ السلام مبارک نه وړاندې روان دی. حضور علیہ السلام ته او فرمایل اے دا الله حبیبا مخامخ ولاړ براق دے دی باندې بسوریږي. حضور علیہ السلام ډیره خدا. جبرائیل علیہ السلام راغی زنینی ولید اسو. میکائیل علیہ السلام جلبنی ولید اس دیخوا گوری اسمان تا گوری. براق حیران دے چې په دې درې واړو کې به ما باندې څوک سوریږي. براق ته حضور علیہ السلام مبارک مخ په اوچتي. جبرائیل علیہ السلام ورته اوږه کېښودله ورته وی یا رسول الله په دې سینه راته خفقېده چې د برکت نه ډکه شي د انواراتو نه ډکه شي. حضور علیہ السلام مبارک میں براق بانی تشریف فرما شو. براق یودم ټوپونه شروع کړل. حضور علیہ السلام ور باندې ناسته. جبرائیل علیہ السلام تو فرمایل ادریگا حرکت مکوا سوچو کا پتا باندې سوک سور دے پتا باندې سوک تشریف فرما دے. او براقا نه خود دین وړاندې تا داسې بهترین سوار لیدلی دا او نه دی پزان باندې داسې بهترین شخص ستا په بدن کله راغلی نه دی. براق ودرېدلو سترګو نه اوښکې روانې شولې. اشرف فرید تالوی رحمه الله فرمایي وی حضور علیہ السلام یو معجزه ښکاره کیږي. براق او جبرائیل علیہ السلام خبرې کوي او جناب رسول الله ور باندې پوهیږي. جبرائیل علیہ السلام ورته وی او براقا ولی ټوپونه وخی. براق ورته مخ راواړو ورته وی اے فرشتي د رب العالمین مقربی ما ته پته ده چې رحمت للعالمین را باندې سور دی. زما یو درخواست دی او هغه درخواست می دا دی چې رب العالمین ته یو سوال کوم چې یا رب العالمین خدایا چې کوم شخصیت تیرا باندې خدایا په دنیا کې تشریف فرما کو یا رب العالمین یو سوال کوم یو درخواست کوم. څه سوال دی؟ وہی درخواست می دا دی چې رب العالمین راتا کله چې آقای نامدار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ کلمی جو حضور علیہ السلام در رب العالمین ملاقات تزی دا حشر پا میدان کی حضور علیہ السلام با رب العالمین زما دا پاس سوری دامی ورزو تمنا دنو اللہ رب العالمین تو ہوئے کہ اللہ قبول کی. جبرائیل علیہ السلام لاڑو رب العالمین تعرض کی یا رب العالمین دستر گرف رفتار دے. اللہ ورتوی براق تا اوایا چه زما در سر وعده دا زما در سر وعده دا خواه بالکل زه حضور علیہ السلام براق نخوالی روانی شو.
د یو تار نه داسې داري خوشبوئی وهلي چې د یو ویښته نه داسې خوشبوئی روانه شوله چې ټوله علاقه په خوشبوئی باندې منوره کړه، معطر یې کړه، ټوله دنیا خواو شایزان سره بالکل په خوشبوئی باندې واغسته. وای دا ځکه دی براق سوال کړو چې یا رب العالمین زما د اری ویښته لاندې رب العالمین د عطرو چینه پیدا کا چې کله را باندې رسول الله سوريږي نو زه به ور باندې خپل عطرونه وشیندم، زه ور باندې خپل عطرونه وشیندم. الله دې زمونږ استاد تلل حرمینو ته نصیب کی. د بیت الله شریف کې چې عرب ګوري کنه چې وسره کینی به دواره به عطر درته راوباسي، تیل خوشبوئی دا به ته لګي. دا ګوره د جنتی عمل دی. زمونږ د عجمو په جومات کې دا شی نه وي. زمونږ د عجمو جومات کې اکثر کنزل یو بدرد یو غوسی یو قهر یو کله په چانده ورانه او کله په بل پرانه. د عربو صاحب اوس هم دا دستور دی چې راځي او خو پاکې ستره جامې اغوندي، مزیدار ښکلې جامې اغوستي، اتندوره یې چولی مزیدار پکې ښکاري او چې څرنګه راشي د واره د باندې خوشبوئی لګوي. دویم دا چې جومات ته وراشي اکثر سخا کوي، صدقه کوي. موږ سره خوا کې یو عربي به کېناستلو، داسې لنډه لنډه ګیرې وه. نو صاحب د خلقو خو چې کومه خلق وه هغوی خو پېژندلو. مفتي عبدالله شاه صاحب دی الله پاک ژوندی لري، دې سره زه ناست وم. نو ما ته مفتي صاحب دا ګورې دا سړی وایي آو ما دا سوره زما زه ګورم دا دلته ناست ما ته وایي چې دا د دوی خپل ځای دی به دلته ناست دي چې څرنګه مونځ خلاص شي به جب ته بلاس کوي ګوري ورته نه او چې څومره یې بس هغه خپلو کسانو ته یې ورکوي. الله دې قبول او منظور کړي. نو دا سخا عطر ورکول دا بهترین عمل دی. الله دې زمونږ استاد صاحب په زړه کې سخا راولي. خدای مو دې زړونه غنیان کړي. مال ډېر دی خو زړه فقیر دی صاحبه، مال ښه ډېر دی. قسم په خدای د ابوبکر نه هر چا سره مال ډېر دی خو د هغه زړه غني و. نو که ظاهر فقیر و فقر ور باندې اثر نه کولو. زمونږ ښه مال ډېر دی خو زړه فقیر دی. که هر څومره صاحب مالداره شو او مقصد وي چې خدای څوک هم غر کړی او زمونږ څه شوی وی. براق هم سوال کړی چې ربه زما د هر ویښته لاندې د عطر چینه پیدا کا چې کله را باندې رحمت للعالمین سور شي چې زه ور باندې د عطر باران وکم. او ما هغه وشو عطر ور باندې وشیندلی شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعالی جبرائیل علیه السلام فرمایي حبیبه الله جل جلاله دې غواړي زمونږ استاد صاحب سفر دې مخې ته روانېږو. حضور علیه الصلاة والسلام وایي ډېره ښه ده. جبرائیل علیه الصلاة والسلام زین نیولی دی، میکائیل علیہ الصلاة والسلام جلب نیولی دی، میکائیل علیہ الصلاة والسلام روان دی، جبرائیل علیہ الصلاة والسلام روان دی، رحمت للعالمین په براق باندې تشریف فرما دی. امام بخاری رحمه الله فتح الباری د بخاری شرح ده هغه فرمایي چې حضور علیہ الصلاة والسلام په کوم براق باندې سور دی. هغه براق یو قدم دې ځای باندې ږدي او بل قدم چې د براق نظر لګي بل قدم الټک دی. جبرائیل علیہ الصلاة والسلام روان دی براق باندې حضور علیہ الصلاة والسلام سور دی. یو ځای راغی د قجرو باغ دی، قجر دی مزیدار باغونه دی. رحمت للعالمین ته او فرمایل اے د الله حبیبا دلته ښکته شه 2 رکعات مونځ ادا کا. حضور علیہ الصلاة والسلام چې ښکته شلو 2 رکعات مونځ ادا کو. بے جبرائیل علیہ الصلاة والسلام تی تپوس کی اے دا اللہ حبیبا دا دی اوپی جندلو دا کم زیدے. حضور علیہ السلام وی ما تا پتہ لگینا وی فرمائل دا یسرب دے دا اغزے دے چی دل تبا ہجرت تکے دی خار تبرازی دل تبستا صحابہ آبادی گی دی تا یسرب ہوئی ستا وقت کی بورت مدینہ منور ہوئی. حضور علیہ الصلاة والسلام وی ما 2 رکعات مونږ ادا کو. بے جبرائیل علیہ السلام په براق باندې سور کړما. بے براق روان شو. سو قدم لا اغستنو ما تو یا رسول الله ختشان ما او فرمایل اے جبرائیل امینا دلتا منزکم وی آو منز ادا کا. ما 2 رکعات منز ادا کو. بے راتو فرمائل اے دا اللہ حبیب ادا پی جنی دا کم زید. ما ویل زخوی نپی جنما ویل دا مدین دے دا شعیب علیہ الصلاة والسلام کلے دے.
بیا په براق باندې سور شم مخکې روانم یو ځای ته ورسېدو ماته وفرمایل اے د الله حبیب ښکته شه 2 رکعاته مونځ ادا کا ما 2 رکعاته مونځ ادا کو بیا رانه تپوس کو اے د الله حبیبه پیژنې دا کوم ځای دی ما ویل ما ته پته لګي نه وی فرمایل دا تورې سینا ده دا هغه مکان دی چې رب العالمین د موسی کلیم الله سره خبرې کړې وي دا هغه سینا غر دی اے د الله حبیبه د موسی علیه السلام په ضد مونځ ادا کو بیران شو مظلم کولو بیت اللحم تا ورسیدو ما توی خطشا منز ادا کا 2 رکعات منز میں ادا کو ما تے فرمائل دا کم زرے ما ویل زخوی پی جنمنا وی دا بیت اللحم دے دا آغاز دے چھ عیسیٰ علیہ السلام پکی اللہ رب العالمین پیدا کرلو عیسیٰ علیہ السلام پدیزے کی اللہ زی گولے دے نبی علیہ السلام فرمائل الحمدللہ اڑان دے روان دی امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ و نکتہ ذکر کی وی حضور علیہ السلام پلار روان دے یو بد شکلہ بوڑی خزادہ ورطا آواز کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام ورطا گورما ما ورطا انلی دل مخکلارم یو بوڑا بد شکل انسان پا شکل باندے ولار دے ما تے آواز کولو یا محمد ما قتل لیکن جبرائیل علیہ السلام ما تا فرمائل گور ورطا ما زمخ کلارما سزے مزل میں اکڑلو یو سو کسان ناسی دا مخون نئی رنا خوگی یو طرف تچ گوری علاقہ رنا کی زدیر خوشحال شما اغی کسانو آواز راکو السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر سلام دیوی پتا باندی یا اول دا انبیاءو سلام دیوی پتا باندی اے آخر دا نبیانو آخر نبیم تے اول نبیم تے ما تا جبرائیل علیہ السلام فرمائل دادی اپی جندل ماویلنا وی اے دا اللہ حبیبہ دوی تا جواب ورکا پیغمبر علیہ السلام جواب ورکلو ورطوی دا کم دری کسان چے ناستو یو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بل موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بل عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دوی دا دعا کری وچی یا رب العالمین کلچ آقا انامدار تا اسمان ترابلے یا اللہ من ورتزمکی تورخ کتکا دا آغا دعا دا چی اللہ دا دوی قبول کرے دا بیا ما تپوسو کو اے جبرائیل امینہ دغا بوڑا سڑے سو کو ویل دا شیطانو تا تے آوازو نکول کچیر تا تاورتم نخورا رولے ستا امتیان بطول پا تاغوتی عادتنو کی مبتلا شوے ما فرمائل خدچ ما ورطا انلی دل خو اے جبرائیل امینہ اگا بوڑی سوگوار بدرنگ شکلیو دیر ختم و اخیری مرحلے ما تے فرمائل اے دا اللہ حبیبہ دا دنیا دنیا عمر دمرا پاتی دے دا دنیا عمر دے دنیا ختم دا مال و دولتو دا زیب و زینت دنیاو بس دمرا عمری پاتی دے نورا ختم دا پیغمبر علیہ السلام فرمائل اے جبرائیل امینہ دا خو ختم دا جبرائیل علیہ السلام ورتصر اخذولو اے دا اللہ حبیبہ ستا امت تا چی سمر صدم رسیگی دا دی فتنین باورت رسیگی نن دنیا کی سمر فتنہ جوڑا دا دی پیسے دلا سا جوڑا دا منگ وری خپل دن پر خود منگ کی عیسیان پیدا شو منگ کی قادیانین پیدا شو منگ کی دہرین پیدا شو دا مین وجہ دا چی منگ دی دنیا مرداری پسی لارو دا دیر مردار دا
الله دې زمونږ استاد زړه کې د جناب رسول الله مینه راولي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وړاندې لاړو، وای بس د دې سلام نه چې فارغ شم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اے د مؤمنانو مورې کلا چې زه د بیت اللحم نه لاړ بیت المقدس ته ورسېدلم، مسجد اقصی ته ورسېدلم. مسجد اقصی ته چې ورسېدم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زما د براق مخې ته راتاو شو، یو کاڼو او په دې باندې ډېر انبار خوره پرته وه. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په خپلو ګوتو باندې هغه کاڼی صفا کو او په هغې کې یو سوري و، په هغې سوري کې زما د براق دا پړی ور دننه کو، غوټې ور واچوله او دا نور پړی راغونډ کو، د دې کاڼي د پاسې کېښودو او ما ته وفرمایل چې راښکته شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ټولو الحمدلله د بیت المقدس پورې سفر وشو انشاءالله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راښکته شو، جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي اے دا اللہ حبیبا دا مخامخ مسجد اقصی دا بیت المقدس دے دا اغزے دے تمام پیغمبران علیہم السلام راغلی دی. حضور علیہ السلام دنن لاړو چویل دل تمام جماعت ڈگ دے بیت المقدس کی 1,00,000 زیتو کم پیغمبران موجود دی. حضور علیہ السلام پی سلام واچولو، دو حضور علیہ السلام سلام نباد ټول پیغمبران ادریدل. حضور مبارک میں فرمائل ما اخوا دیخوا اولیدل جبرائیل علیہ السلام ما تا فرمائل اے دا اللہ حبیبا دا پی جنی دا سوک دی. ما فرمائل زخوی پی جنمنا ورتوی دا آدم علیہ السلام نوالا تر دا عیسیٰ علیہ السلام پوری ټول پیغمبران راغلی دی. جبرائیل علیہ السلام تے مخراوار خواہ ټول پیغمبران دی، وی چی ټول پیغمبران راغلی ډیره خدا. حضور علیہ السلام وی څنګه چل بکو؟ وی رب العالمین فرمائی چې اے انبیاء تاسی چې کوم دعا غوښتې وه هغه دعا دا وه چې یا رب العالمین موږ د جناب محمد رسول الله مقتدیان کا. هر نبی چې دنیا ته راغلی دی هغه نبی دعا دا کړې ده چې یا رب العالمین ما د جناب محمد رسول الله سره ملو کا، ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملو کا. هر یو نبی دا سوال کړو، د ټولو دعا مې قبوله کړې ده، دا ټول راغلي تا سره ملاویږي، مصافحه به کوي. هر یو چې کله 2 رکعاته مونځ ټیم راغی نو صفونه برابر شو، ټول صفونه ودرېدل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاتل لوی مقرب پیغمبران نږدې ولاړ دي. یو حضرت موسی علیہ السلام دے، دی طرف تے سنگتا عیسیٰ علیہ السلام ولاړ دے، د موسی علیہ السلام نه دی خور پسې متصل ابراہیم علیہ السلام دے، د ابراہیم علیہ السلام نه دی خوا جناب آدم علیہ السلام ولاړ دے، د آدم علیہ السلام نه دی خوا نوح علیہ السلام ولاړ دے. بس بیا د انبیاء صفونه برابریږي، بس صفونه برابر شو. پیغمبر علیہ السلام تا اوس دا دی چې جمع ته به څوک وړاندې کېږي، صفونه خو برابر شو. جبرائیل علیہ السلام راغی رحمتا للعالمین دلاس اونیولو ورته ویې د الله حبیب وړاندې شه. جناب رسول اللہ فرمائل اے جبرائیل امینا آدم علیہ السلام ولاړ دے زما بابا دے، نوح علیہ السلام ولاړ دے زما بابا دے، ابراہیم خلیل اللہ ولاړ دے زما بابا دے، موسیٰ کلیم اللہ ولاړ دے زما ورور دے، عیسیٰ روح اللہ ولاړ دے. سمر لوی پیغمبران دی. او تو فرمائل نا دا تخصیص رب العالمین کرے دے کہ زما محبوب استاسی امام وی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وړاندې شو.
شاته څومره پیغمبران ولاړ دي د هر یو نبی د سترګو نه اوښکې روانې دي. کله چې 2 رکعاته مونځ خلاص شو حضور علیه الصلاة والسلام مبارک دعا وکړه. د دې نه بعد جبرائیل علیه السلام سټیج برابر کړی دی. د سټیج ناظم سیکرټري هغه جبرائیل علیه الصلاة والسلام دی. ولاړ په سټیج باندې یو پیغمبر به راغواړي اوس به یو نبی بیان او تقریر کوي. لومبه نمبر د آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے او آدم علیہ الصلوۃ والسلام را پاسا او تمام بچول دی بیان کا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٹیج پر آ گئے. جناب رسول اللہ مہمان خصوص ناس تھے. ټول الحمدللہ جلسہ کے مہمان خصوص ہوئیو اناس تے تشریف فرما دے. علماء ډیر جلسی تراغلی وی کنا خو تقریر ته خلق به دا یو عالم انتظار کوي او پوسټر کې لیکلې وای لکه مهمان خصوص با پلان کې مولانا سے بھی هغه بیان کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مهمان خصوص دی او د مهمان خصوص بیان اول نوی هغه امیش د جلسې اخر کې وي. بس لومبه آدم علیه السلام را پاسه خطبه اولستا حمد او ثنا دی هغه ذات لرا چې زید تمام انسانانو پلار وګرځولم او زمانه ابتدا د انسانیت شوا. حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې د داسې ښکلي پیغمبر نکو پلار وټاکلم. او تقریر هغه ختم شو. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا په 9 صفحو کې د یو پیغمبر بیان راجمع کړی دی. 9 صفحو کې حیران بشي ورته د انبیاء تقریر او خطبه. د دې نه بعد نوح علیه السلام اوچت شو. حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې د ظالم قوم نه خلاص کړم او ما ته الله جل جلاله فتح راکړه، ما ته الله نجات راکو او بیا د انسانیت نسل ختم شو. دوباره الله بیا زمانہ د انسانیت ابتدا وکړه. حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې د خپل پیغمبر په امامت کې دلته حاضر کړم. دا غینه بعد د ابراهیم خلیل الله بیان راغی. ابراهیم علیه السلام وی حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې د نمرود د اور نه صحیح سلامت را وستلم. حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې زوی زما د چړې لاندې بچ کړلو او بدله کې رانه ګټ قبول کړلو. حمد او ثنا د هغه ذات لرا چې ما دعا وکړله او رب العالمین قبول کړه. ما دعا کړې وه چې یا رب العالمین آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ یا اللہ زما پا نسل کی پیدا کا، یا اللہ زما بچوں کی پیدا کا. خدا دغ رحمت للعالمین دی زما پا بچوں کی راوستو. خدا تعالی دیر حمد و شکر ندی. تول الحمدللہ. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اگد تقریر ابراہیم خلیل اللہ اگد تقریر کو دغه دا غزر رزق خوشاله و چې دعای کړي و ربنا وبعث فيهم رسولا. خدای پاک زما په اولاد کې آخر الزمان پیغمبر پیدا کړو. الله خو پیدا کړو نو ګد بیان وکړو. دا غینه بعد موسی کلیم الله نمبر راغی. موسی علیہ السلام وی حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې کوم ځان نبی او کلیم ګرځول ما سره خبرې وکړلې ما یلیق بشانه. حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې د لوی ظالم باچا فرعون نه خلاص کړم او زما د وړاندې هغه د لکونو ماشومانو قاتل فرعون سره د خپل فوج تباه او برباد کړلو. حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې د خپل نبی په قیادت کې 2 رکعاته مونځ را نصیب کړلو. سترګې ډکې ډکې شوې جړل. د دې نه بعد عیسی علیه السلام نمبر راغی. عیسی علیه السلام وی حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې زه بې پلاره پیدا کړم او مالې په ماشومتوب کې د خبرو توفیق راکو. حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې مړي را باندې ژوندي کړل ابرس مرض والا به را باندې ښه کول. حمد و ثنا د هغه ذات لرا چې د دې پیغمبر په امامت کې 2 رکعاته مونځ ادا توفیق راکو. دا تقریر عیسی علیہ السلام حضور علیہ السلام مبارک چې دوی تقریرونه ټولو پیغمبران خلاص شو. نبی علیہ السلام تا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایل اے د الله حبیب استا نمبر راغې. د حضور علیہ السلام خطبه
द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर मेहमान खुसूस हमेश दफारा बयान आखिर के कई दफारा दी च द मजलिस इख्तिताम पद बांधे उश दुआ पद उश नबी के द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल शान और मुकाम त इशारा दा कि तमाम पैगंबरान तकारीर उकड़ल खुतबे वौरवले आर यौ द खपल वक्त मुनासिब मौका बांधे बयानों को द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नंबर चला में वे फरमाइल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा और औलावी फरमाइल हम्दो सना दह गजात लरा छद तमामो कायनात और रब दे हम्दो सना दह गजात लरा चिल्लो या मेहरबानी करे दा तमाम इंसानानु बांधी ची परल पसी वर्ता द अंबियाउ ज़ुहूर करे दे हम्दु सना दह गजात लरा चिद तमाम कायनात रब दे औ परल पसी पैगंबरान नाली गली दी औ हम्दु सना दह गजात लरा चीज़े आखिर ज़बान पैगंबरा पमा बांधी द अंबियाओ दरवाज़ा द नबूवत बंद करा। हम्दो सना दह गजात लरा चिद तमाम पैगंबरानो आखिरीन रागलम ओ द तमाम पैगंबरानो अवली निकलमा द तमाम पैगंबरानु इमाम इकलम हम्दो सना दह गजात लरान च तमाम पैगंबरानु नई जमा उम्मता दुनिया तरुस्तरा उली गलो च तमाम पैगंबरानु दो उम्मतनु नई जमा दो उम्मत ज़ुहूर रुस्त उकलो हम्दो सना दह गजात लरा चिद तमाम पैगंबरानु नबा उलांदी द जन्नत दरवाजी जमा उम्मतियान कोलावई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुमनास्ते इब्राहिम खलीलुल्लाह मुमनास्ते आदम सफीउल्लाह मुमनास्ते ईसा रूहुल्लाह मुमनास्ते तमाम पैगंबरान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर की फरमाई हम्दो सना दह गजात लरा चल तमाम पैगंबरानु ने जमा उम्मत रुस्तरा उली गलो औ द तमाम पैगंबरानु दौड़ान देबा जमा उम्मत अल्लाह रब्बुल आलमीन द जन्नत दरवाजू तरसई दा सुमर लो इज्जत उगद खुतबा उलूस तलशवा दुआ शुआ द बैतुल मुक़द्दस ना द अंबियाओ खरीदल शुरू शुलो हर यौ नबी रब्बुल आलमीन हुई यव दुआ मुकड़ेवा मा कबूल करेदा तासवेल उच या रब्बुल आलमीन कलच जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अल्लाह तस्म के ना आसमान तरावले या अल्लाह मंगटोल वर तस्म के तखकता का चमंगस्ता पस्म का बांधे दते पैगंबर पर इमामत की स्ता दरजा द पारत वरकात अदा को और दुआ में कबूल करा उस जैता से अंबियाओ टोल पैगंबरान खरीगी हर यो नबी खपल खपल मुकाम था
د کوم ځای نه چې راغلی خپل مقام ته الله رب العالمین لیږي ځای خپل ځایونو باندې کني. وایي انبیا چې کله تللو چې رب زمونږ خو یو درخواست خو پاتې دی که یو خو عملي شو، یو بله وعده م رب تا مونږ سره کړې وه. او وعده څه ده؟ الله علیم بذات الصدور دی. خو الله جناب رسول الله ته د دې پیغمبرانو هغه صدق دل ښیي چې ستا سره د انبیاو څومره مینه ده، تا سره زما دا پیغمبران څومره مینه کوي، څومره محبت ساتي. الله رب العالمین ته پیغمبران وایي چې یا رب تا خو یو وعده دا کړې وه، دا خو مونږ سوال کړی و چې خدایا مونږ ورته دنیا ته ښکته کا چې مونږ هغې پسې 2 رکعته مونځ ادا کړو. نو تا مونږ سره دا وعده کړې وه چې هلته خو به مونځ ستاسو دعا قبوله کړم، خو چې کله اسمان ته یې رابلم نو زه به تاسو سره ملاوم. نو خدای مونږ به ګوره د هغې وعدې په انتظار په خپلو دروازو کې ناستي وو. ټول الحمدلله. د پیغمبر علیه السلام متعلق الله ورته وفرمایل چې آو زه تاسو خپل مقام ته ټولو سره کړې وعده زما وعده ده. انبیاء کرام لاړل او په خپل منصبونو باندې په اسمانونو کې تشریف فرما شو. جبرائیل علیہ السلام راغی، حضور علیہ السلام براق ته ولیدل. حضور علیہ السلام چې براق ته ورنږدې شو، جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل اے براقا نور استاد سفر دی زبان انتها وا. د براق او د جبرائیل علیہ السلام کلام تبادل ادا، د خبر یو بل سره تبادلی کوي. جبرائیل علیہ السلام ته فرمایل اے جبرائیل امینا. براق ورته وی زه خو ګورم د اسمان نه یو پوړی راغللا، یو اندر پایا وزین راغلا. اے جبرائیل امینا معلومیږي دا چې ما دلته پریدي تاسو روانېږئ. جبرائیل علیہ السلام تو فرمایل اوم داسې دا. براق په جړا باندې راغی، وی براق داسې جړل. امام جلال الدین سویتی رحمه الله فرمائی وی لکا چې وړوکې بچې د مور نه جدا شي، مور پسې داسې جاړي، دی براق داسې کوکي والی. حضور علیہ السلام ورته راغی، براق ته په تندي باندې لاس کی خودو ورته وی اے براق جاړما عن قریب پتا باندې ببے سور زمان. براق کے ہوش راغے، براق اسمان تلیدل، د تمام کائنات طول ملائک د رب العالمین په انتظار دی. پوڑی د اسمان نراغلا. د معراج واقعی تا معراج واقع زکوئی. معراج پا عربی کی ملاقات تموئی، معراج پا عربی کی پوڑی تموئی. سنگ پوڑی و رب العالمین تا پتا دا چه دا پوڑی پا کم لباس باندے پا کم رنگ باندے جوڑوا. پوڑی دا اسمان نراغلا، دا رب العالمین فیصلہ دا. جبرائیل علیہ السلام اڑان دی دے، رہبر اڑان دی دے، او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ور روان دے. آغ براق چی دے یو قدم پا نظر باندی بل قدم اغسطلو، او یا زر چند د حضور علیہ السلام قدم تا اللہ د براق د قدمنا او یا زر چندن سیوا. دمر طاقت رب العالمین برکت پا قدم د نبی علیہ السلام کی اللہ واچولو. براق نظر قدم سمرو چی سمر با نظر لگی دلو دمر با د براق قدمو یو قدم نبل قدم. لیکن د حضور علیہ السلام قدم تا اللہ دمر برکت ورکو چی او یا زر چند سیوا د براق د قدم نه الله د پیغمبر قدم سیوا کړلو. یا یو قدم پوڑے باندے ہو یا دویم قدم باندے د پوڑی انتہا تا ارسیدلو. مخلا عالی شان دروازہ راغللا. دا دروازہ د سرو زرو ندا، دا د یقوت و زمروت ندا، دا د جنت د شیشونا جوڑا دروازہ دا.
दुनिया के मिसाल निश्ता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जंजीर तलाश उड़ान को जंजीर वहलो हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक में वलार दे दरवाजे न आवाज रागे सूक बहर वलारी वरतवी अन जिब्राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम मा दनन वर जवाब पी वरवाला आवाज ही कना वो नबुल्ला सरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे दनन आवाज आ गए आकाई नामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाबी रसूलुल्लाह दखराला सुआइब हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक मुतालक तपोस को मां च हुजूर अलैहिस्सलाम पखपल रा रवान दे औ कचारा बल ले दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उर्त जवाब की ए दरबानची दरवाजा खुलऊ का पखपल न दे रागले रब्बुल आलमीन रा बल ले दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रा बल ले दे खा और खुलाऊ का दरवाजा खुलऊ शवा च दरवाजा खुलऊ शोला मेहमान खुसूस द पारा अबुल बशर द तमाम इंसानियत प्लार हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करी वा कि या रब्बुल आलमीन बैतुल मुक़द्दस की जमा बयान उड़ान दो या अल्लाह जमा बचे दे खुदाया कि आसमान तराखी जी खुदाया जमा मुलाकात द टोलो न वरसर अवल नसीब का। हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक में वर्निजीश ज़यो प्लार सर गाड़ मिलो कड़ला हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम पिवा चवा ज़कदास्ता प्लार आदम अलैहिस्सलाम दे नबी अलैहिस्सलाम और बांदे सलाम वाचोलो आदम अलैहिस्सलाम जवाब वर्की ए द सालिह औलादा ए नबी सालिहा पता दी सलामुन व रहमतुन व बरकतुन वी आदम अलैहिस्सलाम और तवी मासर लगुदरीगा ए बचुड़िया जमादी जितालक बरकतुन रा उबखा जमादाजे पकदमुन खैस्तका आदम अलैहिस्सलाम मुबारक सरे खबरी कौले आदम अलैहिस्सलाम चिकिन तरफ तो कतल दासिबे उलिदल नो डेर नो खल्क वलाडू आदम अलैहिस्सलाम बपजड़ा शुलो चखी तरफ दवे मखरावाड़ोलो आदम अलैहिस्सलाम बप खुशालो खंदाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तपोस की ऐ अल्लाह हबीबा पदे हाल बादी पुश औ कना जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमे आका फरमाइल ज पोई नहीं मामा वर बादी पुई का वर तवी ऐ अल्लाह हबीबा कलचिस्तानिक आदम अलैहिस्सलाम गस तरफ तम ख्वाड़ी न बदबख्त औलाद बांदी नजर उलगीगी मुजरिमान बचू गूरी मुजरिमान नसिउ गूरी बदबख्त बचियान उगूरी नो आदम अलैहिस्सलाम पजड़ाशी औ चिकल खी तरफ तम ख्वाड़ी बिया मजीदार जन्नतें बचैन उगूरी सालिहा बचैन उगूरी खिलास वाला अमल नामे नसीब कड़ी बचैन उगूरी नबिया वर्त खुशाल शी पखंदाश खा जमादा बाबा खुदे लोए डिफ्टी दो अल्लाह जी हुजूर अलैहिस्सलाम तो फरमाइल बाबा द रब्बुल आलमीन अमर दे बर राजा बर रवान इम्मा सरम खखौ का आदम अलैहिस्सलाम सरे मख खोकड़ा द्वयम आसमान तमे आकाए नामदार दरवाजे तो रसीदलो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजा टकी दरबांची वर्ता आवाज की सो की वर्तवी जिब्राइल अमीनी मा बलदर सर सोक दे बलरा सर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे और तवी बखपल रागले दे कचा वर तदावत वर कड़े दे
جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل زو اغد اللہ پا امر را بللے شویو ورورت کولاو شو چه دروازہ کولو شولا دو مزیدار پیغمبران ناسی یو یحییٰ علیہ السلام دے یو عیسیٰ علیہ السلام دے دوالا د ترور زامن دی دوالا یو بل سر خان دی خوشحالیگی دریم پیغمبر ورطم خطور آگے اگوی دوالا را پاسی دل پڑے ردب و احترام باندے حضور علیہ السلام تغاڑا ورکڑا جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل سلام ورباندے واچوا زکا یو عیسیٰ علیہ السلام دے بل یحییٰ علیہ السلام دے سلام عرض کو اغوی جواب ورکو سلام دیوی رحمت ندی پتاوی اے نبی صالحہ اے اور زمن صالحہ سلام نبات خبر وشلی بیاد دریم اسمان سفر روان شو اگوی نے مخا خواغ السلا اگد واقعا دا لنڈو بی دریم اسمان تش دروازی تا رسیدل جبرائیل علیہ السلام ورطوی دروازہ کلو کا اگی دروازہ کلو کرلا ورطوی سوک در سر راگے وی رحمت للعالمین دے وی پخپل راگے وینا رب العالمین را بللے دے اگا ورطوی مبارک شا رات للدی مبارک شا ددوی پا خبر بانی پیغمبر والعر دے نامی دا ادریس یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام والعر دے اوہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکولی دل یو عالیشان حسن اللہ ورکڑے دے سمر حسن دنیا کی کلا چیز زلیخہ مصر باندے خلق و الزام نرالل زلیخہ راؤ لگی دلا زناند وزیرانو علاج مکڑلے ورطوی اے وزنانو اے دو وزیرانو خضو ما اخپل زان پدسی چاغلولے ندے ز پدسی چابان عاشق نیما کتاسی اولی دلا تاسی بم داغی پلی دو بانے حیرانی شئی اگی ویلی زمارا غلام سرسوک دمرا مینہ کئی دو وزیرانو دو بادشاہانو خضوی اگی ویلی رازی شاہی محل کے ورطا روٹی برابر اکڑا آو کینا ولی پلین بانے ہو سیوانو چڑے ورکوی دا کٹکوی زان دا پارا یوسف علیہ السلام مبارک تے ویلی زبتاتا ویم چرازا تب پتی دروازہ باندے را اوجو دا سی بتی رہے گی یوسف علیہ السلام ہو داوی پا عمر لاندی بے یوسف علیہ السلام تو ویڈی رکھنا دوی لگے دی پروٹ قد کئی یوسف علیہ السلام مبارک میں دروازہ کو لوکڑا کلچ د مصر زنانو اولی دلو یوسف علیہ السلام باندے نظر پرے وطلو قرآن کریم گواہ دے اللہ جل جلالہ فرمائی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ مانی پاتی شلے سیوان پاتی شلو د مصر زنانو زانتا پچڑو بانی گتی کو سکڑلے او طولو پشرک باندے آوازو کو قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا دا خو بشر ندے من خدا سی بشر لی دلے ندے ان هذا الا ملک کریم دا خو یو فرشتہ دا اگا یوسف علیہ السلام باندے آگا چی زنان اولا سن پری کول دا حضور علیہ السلام ورسر ملاقات شلو حضور علیہ السلام مبارک غی کیونی ولو پا دوڑا طرف باندی خل گلو یوسف علیہ السلام تو فرمائل اے دا اللہ حبیبا زما حسن تحیرانی گما یو عجیب خبر در تو کما یوسف علیہ السلام مبارک تو فرمائل وہ یو عجیب خبر بدر تو کما حضور فرمائیو کا زما اور رس خبر وہی خبر دادا رب العالمین چکل پورز قیمت باندی دا حساب دا کتاب میدان ختم شی جنتین جنت تلار شی جہنمین جہنم تلار شی رب العالمین زما دا حسن با دینب او یازر چند نور حسینان
نور حسنون براجم شي یو بزما حسنی او یا زر بزمانا نور حسنون راجم شي او رب العالمین بیستا امت تورکی تا اره امتی و زمانا او یا زر چندا پا جنت کے خیستوی مور خطا کے گا زمان سے حسن دے جبرائیل علیہ السلام تا حضور علیہ السلام وہ فرمائل ہوئی اے جبرائیل امینہ یوسف علیہ السلام کو عجیبہ خوشخبری را نکڑا روان شو سلورم اسمان تا سلورم اسمان دروازے اٹکولا دروازہ کسراغ سو کے جبرائیل بل در سر سوگ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ امر در تشوے چارہ بلیلیے کہ بخبل را روانی وینا چارہ بلیلیو اللہ را بلیلیو دروازہ کو لوشا چیوی لیدل ادریس علیہ السلام مبارک ناس او ادریس علیہ السلام دیرہ حالی شان استقبالیہ اکڑا دے سر ادھر دل سٹیم پوری بے داغین بعد رخصت واغستو اے ادریس علیہ السلام زمہ تمخت سفر پروتے پنزم اسمان تچ اور رسیدل دروازے او احلام دربانچی راغے آواز کی سو کی وہی سے جبرائیل علیہ السلام ماں بلدر سر سوک دے وہی بل را سرا آخر الزمان پیغمبر جنابی محمد الرسول اللہ دے وہی چارا بللی ایک بخپل را روانی وہی نامنگ را بللے شویو دروازہ ورتکلو شلا ویلی دل یو سڑے ولار دے دیر مزیدار بشری دے زمکی تلان دی گوری د قیام پر شکل باندی میں آقائی نامدار ترانیز دی شلو حضور علیہ السلام مبارک تپوس کی اے جبرائیل امینہ دا سوک ولار دے وی دا ہارون علیہ السلام دے دا موسیٰ کلیم اللہ ورور دے حضور علیہ السلام ورتقال ورکللا دوارا سٹیم پوری خبری کولے ہارون علیہ السلام مبارک نہیں مخخو آغستلا شپگم اسمان تا دروازی تا ارسیدل شپگم اسمان دروازی تا آواز کی دربانچی تا دروازہ کلو کا اغویتا سی سوکی ای ویز جبرائیل امینم او دو امراسرا جنابی محمد الرسول اللہ دے حضور علیہ السلام راسر دے وی چارا بللی ای کپخپل رالے وی چارا بللیو دروازہ ورسکلو شلا چویلی دل در رب العالمین اغا پیغمبر ولار دے چد چاناما موسیٰ کلیم اللہ دا موسیٰ علیہ السلام مبارک ورتا اہلاً و سہلاً مرحبا اویل حضور علیہ السلام تپوس کی سلام ورباندی واچولو جبرائیل علیہ السلام تو فرمائل داتا تو ولار موسیٰ کلیم اللہ دے داغے سرستڑی مشوشلا جوڑ تازوشو موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل اے دا اللہ حبیبا کلیش ورتغال ورکلا مخخے کولا موسیٰ علیہ السلام کو چغو چغو باندی اجلل حضور علیہ السلام تپوس کی اے دا رب العالمین کلیما اے دا اللہ رب العالمین سرا پتور سینا کی ملاقات کو ان کیا داتا پس باندی جان جبرائیل علیہ السلام دے فرمائل رخنکوما دا حضور علیہ السلام شان میں بن جڑئی کہ تمرلوی شان اللہ رب العالمین ورکڑے دے ما تا گورا او دا حضور ملاقات تا گورا دا آغا پیغمبر دے کہ دا تمام پیغمبرانو نئی رست امت راغلے دے او دا دی امت با دا تمام پیغمبرانو نا دا تمام پیغمبرانو امتیانو نا اولان دی با جنت تا داخلی گی دا دا دیر لوی شان پیغمبر دے دیر لوی شان اللہ ورکڑے ما تا گورا و جناب رسول اللہ سر ملاقات تا گورا فضی باندی جڑا راغلا حضور علیہ السلام سرا ملاقات شو شپگم اسمان تا خبر روانش شپگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام نے مخخ واغست لے جوا او دوم اسمان دربانچی تا ورسیدل دروازے ٹکولا دروازے نے آواز راگے سو کی وہی جبرائیلیم بل در سر سوک دے وہی بل سر رحمتا للعالمین دے وہی چارہ بلیلی ہے کہ پخپل را روانی ہے وہی نجی چارہ بلیلی وہی خواہ دروازے ورتکولا اکڑا دربانچی ستری مشی اکڑا
یو سړی ناست دی درمیانه عمر دی ږیره کې سپین ډېر دي تور کم دي ونې ته ډډه والي ده چار چاپېره ماشومان ناست دي دی په منځ کې ناست دی او دا ښکلی سړی د دې وړو وړو معصومانو سره خبرې کوي حضور علیه الصلاة والسلام د جبرائیل امین وی سلام پې واچوه هغې پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه ورته جواب ورکوي وعلیک السلام اے نبی صالحا اے ورور صالحا ورته راپاڅېدلو غاړه یې ورکړله په دواړه طرف باندې ښکل کړلو تندې د آقا انعامدار ښکل کو بې ځان ته جخرا نیولی دی جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته وي اے د الله حبیبه دا ته چې چا سره پیوسته ولاړي دا ستا نیکه ابراهیم خلیل الله دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشحال شو وای دا زمانی کده دا اسماعیل علیہ السلام پلار دے اسماعیل علیہ السلام زمانی کده الحمدللہ بیا تبوس کئی دا خوشا ور سره څوک ناستی دی خود ما شمانو منس کی ناسته د دې پشانتی مجموعه مالی دل نه دا د دې پشانتی حلقه مالی دل نه دا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل دا مینس کے ناس ابراہیم خلیل اللہ دے او دا چار چا پیرتی ناس ستاد امت بچیان اگا بچین دی چی وارو وفات شوی دی ستاد امت وارو بچین چی وفات شوی ستاد امتیانو او اگوی پخپلو بدغی جدا شو بچو باندې د الله صبر کړي نو دا صاحب هغه بچی دي ابراهیم علیه السلام ورسره ناست او خوشاله دي نبی علیه السلام ول ډیره خدا دینه بعد سفر سدرۃ المنتہا ته وشو سدرۃ المنتہا کې ونه ولاړه ده چې پاغي کې یو بیره د منګو د چاټو په شانتي غټه غټه او پانی د سرو زرو دي او د سرو زرو پتنګان ور باندې الوزی را الوزی د یو څنګه نه د بلې څنګه پورې د هغه اس مزل چې هغه ډېر تیز رفتار وي او یا زره کاله چې مزلو کی دا غیوي څنګه سورې برالاندې نه کی منتها ورته زکوي سدرۃ المنتهى ورته زکوي چې د تمام زیرو د اغینه اخوات لل نشي کېدلې په دغه ځای باندې انتهاوي دغه د جبرائیل علیه السلام ورته ویل اے د الله حبیبا موت ابم سره اوس مخه کو ولی جبرائیل ولی مخه کې تو زما ډېر لوی مرګره را روان وي ورته وی باس منتها تر ورسېدلو دلته نور زما د وزرو دتلو اخوا طاقت نشتا حبیبا تمام کائنات په دې ځای باندې زی روح ولاړ دي دې ځای نه اخوا د چام طاقت نشتا حبیبا نور دې سفر خپل له ته داسې ذات ته روانې داسې مالک الملک ته روانې داسې بادشاہ ته روانې چې هغې ته ستا نه ما سوا بل څوک رسېدلی نه دي او ستا نه ما سوا بل چا دغه سفر کړی نه دی اے د الله حبیبه اخوا ته پوه شه خپله معامله دې پوه شه ټول الحمدلله بس دې ځای پر د جبرائیل علیه السلام سفرو مخه خشره وشوه حضور علیه السلام مبارک ته روان شو اخوا د رب العالمین نه ورته آواز کېږي اے زما حبیبه رازا ما ترا نږدې شه ادعو مني یا حبیبی را نږدې شه ما ته ای زما حبیبه امام بخاری رحمه الله باب لګولی دی وی حضور علیه السلام داسې ځای ته لاړو چې اخوا د چا د علم نه بار خبره ده څنګه ملاقات شوی دی رب العالمین ته علم دی سرنګ ملاقات کیږي په کوم هیئت سره کیږي الله ته علم دی حضور علیه السلام نه تپوس کوي اے زما حبیبه ما را بللی ار یو ملمه چې څوک را بلی د چا کور ته ورځي نو ځان سره څه تحفه وړي اے زما حبیبه تا ما ته څه تحفه راوړې ده هر سړی چې چېرته ځي خو تحفه وړي که نه پیغمبر علیه السلام فرمایي
تا چې یو سره ملاقات کوي نو تحفه وړي، دې سره محبت سیوا کیږي، مینه سیوا کیږي، شی لږ خو د سړي محبت سیوا کیږي. دا د نبی علیہ السلام حدیث دی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې خدای ته بس تحفه پیش کوم. اوس ارزله چې تحفه وړي نه داسې تحفه به وړي چې هلته هغسې شی وینه که نه که ویم خو چې هغه ګران پیدا کېږي. اوس یو سړی دې ځای نه روان دی، دې ځای نه روان دی او د حرم امام ته وایي چې جیره ما دا تحفه راوړې ده. څه دې راوړي هلکه؟ وایي ما د زمزم اوبه راوړي دي. نه وایي دا خو دلته ما سره شته دی. زمیندار ماما ته روانې د پېښور نه روانې په ګوډې منډه یې لاړې او دړۍ ګوډه دې اغوستې ده. زمیندار ماما ته ورغلې څه دې راوړل؟ جي ګوړه مې راوړه. او د خدای بنده زمونږ کور کې خو بوجۍ پرتې دي، دا دې څه ولې پېښور نه راوړی چې دلته نه وې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه تحفه یوسي خو چې څه دي ټول د الله سره موجود دي. ورته وایي یا رب العالمین ما یوه تحفه راوړې ده، یا الله چې تا سره شته دی نه. الله تپوس کې زما حبیبا څه تحفه ده؟ الله علیم بذات الصدور دی. لکه ورته الله واچول. حضور علیه السلام فرمایل التحیات لله والصلوات والطیبات. یا رب العالمین ما تا ته عاجزي راوړې ده، تا سره عاجزي شته دی نه. یا رب العالمین ټول عبادتونه تعالی ردي، مالی عبادتونه تعالی را، بدنی عبادتونه تعالی را. یا مالک الملک دا داسې څیز دی یا الله چې موږ سره شته او تا سره نشته. موږ غوښتونکي او ته پوره کوونکي، نو غوښتلو صفت موږ کې دی دا تا سره نشته. ته ورکولو والا یې، موږ غوښتلو والا یو، موږ عاجزه یو او ته ډېر لوی ذات یې، تا سره عاجزي نشته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات شو. الله جل جلاله ورته وایي زما حبیبه ته څه غواړې؟ و یا رب مالم تحفه راکا. نو درې روایت امام بخاری راوړي دي. یو روایت دا دی چې نبی علیہ السلام ته درې تحفې ورکړي. یوه تحفه د سورة بقره اخري 2 آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دا آیتونه ورته ورکړ، دا 2 آیتونه. او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اے زما حبیبا ستا د پارا ستا امت تا ما 50 منځونه درکړل. 50 منځونه والا تحفه کې نبی علیہ السلام دومره خوشاله چې انتهای نشته. الله جل جلاله د اسمانونو په منځ کې پردې را لنډې کړې. حضرت موسی علیہ السلام او حضرت جناب رسول الله سره مولا وکړل. موسی علیہ السلام ته تپوس کی اے دا الله حبیبا ست تحفه ملو شو. وی تحفی خدا ملو شوی الحمدللہ دا خلوی تحفه دا. بے ورته فرمایل بلا وی منذراتا 50 منځونه زما امت تراکل. موسی علیہ السلام ورته وی د خدای خپل پیغمبره لار څه ګور استا امت به دومره طاقت را نه وړي او الله ته وایا چې یا رب مال دا منځونه کم کا زما امتیان کمزوري برداشت به نه کړی شي. الله جل جلاله ورته وی سړي ای زما حبیبا وای دا منځونه ډیر دي یا رب زما امتیان کمزوري دي. وای خو 15 درته پاتې 15 سالو پاتې شو. بیا راغی موسی علیہ السلام ورته دا رابطه الله برابر کړي. خدای پاک خی چې ای زما حبیبا ستا په غوښتنه باندې به ارسه اسانو ما. بیا راغی موسی علیہ السلام ته دا ګران دي زما امت 2 منځونه نشو کولای دی په 15 سالو څنګه برابرې. بیا راغی بیا 15 سالو پاتې شو. ان تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک
تلو راتلو با بیا پنځم اخر دا چې پنځه منځونه پاتې شي. موسی علیه السلام ورته وی څنګه چل شو؟ وی الله پنځه منځونه راته پرېښودل. وی ګوره ګرانه ده امت به ستا برداشت نه کړی شي. هغې ویل ای موسی ما ته د الله نه حیا راځي، ځکه هر ځل ځم او پنځه معاف کړي، نو که دا ځل لاړم او پنځه راته معاف کړي نو امت ته به څه ورسم ځان سره د اسمان نه څه خو به ورته وړم که نه، نو ماله نوره حیا راځي ورځم نه. رب العالمین وربانی آواز کی ما یلیق بشانه، اے زما حبیبا اے زما کلیما دواړه وورئ چې ما د خپل پیغمبر په غوښتنه باندې د 50 منځونو ثواب په خپل ځای پرېښودلو، کوي به 5 منځونه او ثواب به ورته د 50 منځونو ورکوما. زما په کلمه کې تبدیلی نه راځي. الله وایي کوي به 5 منځونه ثواب به د 50 ورکوم. زه مخه ښه وشوه د رب العالمین په امر باندې. حضور علیه السلام راځي او ځمکې ته د رب العالمین په امر سره د سترګو رف قدر راښکته کېږي. حضرت جبرائیل علیه السلام راښکته شو او براق ولاړ دی. پیغمبر علیه السلام مبارک په براق باندې لاس کېښود، براق کې هوش او هغه جوش په هوش بدل شو او د ډېرې خوشحالۍ نه وجړل. پیغمبر علیه السلام جبرائیل امین ته وی براق څنګه جاړي؟ وی یا رسول الله مخکې د خفګان نه جړل اوس د خوشحالۍ نه جاړي. وی ډېره ښه ده. الله جل جلاله د جنتونو سفر کې 2 خبرې درته انشاءالله کوم، خو په دې اخر د بیان کې درته کوم. پیغمبر علیه السلام په براق باندې سور شو، براق را روان شو د رب العالمین په امر سره. هغه ټول مسلونه د خوانه مخکې منځونه و، هغه ټولې خبرې ختمې شوې. د سترګو رف سره حضرت آقای نامدار مې کور ته تشریف فرما شو. د ام هانی د کوټې زنځیر خوځېدلو. کله مې چې حضور علیه السلام دروازه ځان پسې بند کړه نو هغه زنځیر په خوځېدو شو. پیغمبر علیه السلام چې راغی ویلیدل هغه دروازې زنځیر خوځېږي. د حضور علیه السلام چې کومه بستره مبارکه وه، جبرائیل علیه السلام ته مخه واغستا. درشل کې آقا انعامدار د براق نه ښکته کړلو، براق په جړا شولو. جبرائیل علیہ السلام ورته وی جاړي ولی. آقا انعامدار ورته فرمایل اے جبرائیل امین براق ولی جاړي؟ وی براق نه خپل تپوسو کا. براق ته اے براق ولی جاړي؟ وی یا رسول الله جاړم بولینا، یا حبیب الله جاړم بولینا. په خپل شابانی اشاره وکړه وی د ډېر لوی نعمت نه محروم شلوما. حضور علیہ السلام ورته په لاس کې خودلو، ورته وی ان شاء الله کده رب العالمین خوخوي زما تا سره وعده ده. هغه براق او جبرائیل علیہ السلام دواړه روان شو. حضور علیہ السلام کوټې له دننه لاړو. ام هانی رضی الله تعالی عنها سترګې مبارکې ومږلي، را پاسېدله. ورته وی اے بچوړیا اے د 2 کونو سردارا ولی پاسېدلی؟ حضور علیہ السلام ته فرمایل اے زما ګرانی محترمی زه خو رب العالمین بیت المقدس ته وغوښتلما. ام هانی ورته په کټ کې کېناسته. وی او بچیه څه ویته؟ وی اے زما ګرانی محترمی الله رب العالمین بیت المقدس ته بوتلما. اولی بیت الله ته هلته زما سینه پرانیستله، بې د هغې زه نه براق باندې سور کړمه. په یثرب باندې لاړم، یثرب نه بعد مدین ته ورسېدمه، د مدین نه بعد توري سینا ته ورسېدمه، توري سینا نه بعد بیت اللحم ته ورسېدمه، د بیت اللحم نه بعد بیت المقدس ته ورسېدمه، د بیت المقدس نه بعد اول اسمان ته لاړم، دویم ته لاړم، دریم ته لاړم، څلورم ته لاړم، پنځم ته لاړم، شپږم ته لاړم، اووم ته لاړم، سدرة المنتهى ته لاړم. رب العالمین سره مې ملاقات شو. اے ګرانې محترمې واپس دلته راغلمه. پیغمبر علیه السلام وی چې کومې بسترې نه پاسېدلی ومه هغه بستره هماغه رنګې ګرمه وه. علم یو خبره ده. قرآن کریم کې الله فرمایي سبحان. عرب چې کوم ځای کې سبحان لفظ راشي
دا د تعجب حالات وی یعنی اے زما حبیبا ستاتل له تعجب دی سبحان الذی پاکی دا غزات لرا په داسې تعجبی فیصلی سرا چې بوتللی وکړل په خپل پیغمبر سرا لیلن پشپکی دی لیلن باندې تنوین دی علماء وی دا تنوین د څه لپاره دی وی دا تنوین د تقلیل لپاره دی چې ټول شپه نه وګوره د شپې لږه حصہ وا په لږه حصہ کې الله دومره برکت واچو چې آقا انعامدار د تمامو کائناتو دیدن ور باندې وشو ام هانی ورته وګرانې دې کو د بچیا وی آو وی بس دا خبره چاته مکه وخا څه خو دې خلق قسم مخالف دي او بیا به خلق وی چې دا لا اوس خبره کوي بس بچیا خبره پټه وساته او صحیح ده بس حضور علیہ السلام فرمایل لنا اے زما ګران محترمی زبدا خبر اخکار کوما بار چې سار را اوت لوړم به ابي جهل مخ تراغه د اسلام دشمنی مخ تراغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استهزاء انت پوسو کو ورتوي اے نوجوان ګور سنوي خبره خو دراوړ نه دا سنوي خبره خو بد یاد کړی نه نبی علیہ السلام ورتوي بالکل نوی خبره دا وای سو وای بیگا بیت المقدس تلاړما وای بیت المقدس تلاړ د بیت المقدس نه اسمان تلاړ ابي جهل ورتوي په خوب کې په ویخا وای اے کاکا په ویخا باندې لاړم ابي جهل ورتوي خا چاله خو به دې کړی دا خبره نه وینا وای چاته کوما اورګه ته خلق راغون کما ابي جهل आवाज کی اے قریشو اے هاشمی خاندانا اے د عرب مشرانو مونږ چې تاسو ته ویل چې پیغمبر لیونه دی راشد لیونو خبره ووري لیونی خبره را روانه کړي دا ډیر عجیب خبره ده اره یو سره راځي ابي جهل توي څه خبره ده اے ابل حکما ورتوي دل تکي نازي درته منا پرېد چې دای درته په خپل بیان کی دغه امام بخاری و ډیر لوی راز دی که پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چا پسې ګرځیدل چې بیگا معراج ته تللی ما دا به چا ته ویلي به خو با چاړو منل نه لیکن الله وی ګورا ستا په دشمن باندې با خلق را جمع کوما ابي جال چې خلق راتل ورته خاموش کی نوی خبره بوري ټول رال المشران کشران کی ناسل ابي جال نبی علیہ السلام ته وی اے محمد بن عبد الله پاسا ددو کو سردار جناب محمد رسول الله پاسې دو ورتوي هو دي خلقوتا کما خبر دي چې ما ته کړوا دوی ته بیان کا نبی علیہ السلام اے عربو اے خلق ووري بیگا رب العالمین د جبرائیل علیہ السلام کو واسطه باندې د ام هانی د کور نه پاسولم دلته بیت الله ترا واستما بیت الله نه بعد بیت المقدس ته بوتلم د بیت المقدس نه الله اسمانونو ته بوتلم رب العالمین سره ملاقات شو کله چې دا خبره وکړه ابي جهل ورپسې لاسونه وپړه کول ټول مشرکانو ته وی دالی ونه دې کنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو قابل خاولیدل یو کسور ترا پاس دنامه د ولید ابن مغیرہ اور توی تلیونی ستا مزغو کار پر خو دے دے تچیر تتلیوی وی بیت المقدس تتلیوما وی التا دی سکول وی ما دو رکاتا منز ادا کو الکا وی چپ شئی بس الکا یو تپوس تی بلو کئی مطلب دانے رے پیغمبر علیہ السلام پوری خندائی کول غرض دے نبی علیہ السلام وی سے تپوس کوئی وی تپوس دارے چی تب بیت المقدس تلاڑے نو ته بیت المقدس ته دننه نه وتلی وای آو وای خالق د بیت المقدس سفر چا کړي یو څو کسان را پاسې جما کړي ما کړي وای ښا تا ته نقشه د بیت المقدس معلومه دا ویل آو الک تم تلوي اے نبی وای آو تلوم وای دا وایا چې د بیت المقدس سو دروازې وي بیت المقدس باندې سو تیران پراته د بیت المقدس په منځ کې سو ستنې لګېدلې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې یا رب زما چې تطلب نو زما د ستونو سره سکار دی نبی علیہ السلام په دغه وخت امام عینی رحمه الله لیکلی چې لګ حیران شو سوال لا ختم نه دی جبرائیل علیہ السلام راغه السلام علیک یا رسول الله
خپکیګما خبره کوا خبره صدا وای دوی مان داسې تپوس وکړلو وای څه تپوس دی وای ماته ویل چې بیت المقدس څنګه جوړ دی باغی سو بشونه دي سو تیران دي سو دروازې دي جبرائیل علیہ السلام وی خپکیګما د دوی سوال بلا اخلاص شوه نوی ټول بیت المقدس و ترولو بغری ورته مخامخ کې خودو و یا رسول الله دوی چې کوم سوال کوي ته د دې نه جواب ورکوا دی وی د بیت المقدس سو دروازې دي نبی علیہ السلام ورته وشمارل یو دوا درې څلور پنځه الى آخری دروازې پوری وشمارل دا دروازې دي ولید ابن مغیره نور کسانو تولیدل وی دا سدا وی آو وی تیران بسودی نبی علیہ السلام شروع شو یو دوا درې څلور پنځه الى آخری وی دومره ور باندې تیران دي وی دا سدا وی آو دا سدا به دې تاسو کړلو د بیت المقدس خارونو ته سو دروازې تللی دي نبی علیہ السلام تعالی ټول خار راوړلو ټول خار ورته په قرباني کې خودلای شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول پلان کې دروازه د خار پلان کې طرف ته دا پلان کې دروازه پلان کې طرف ته دا ټول اولیدل ولید ابن مغیره سر لاندې کې خدا یو بل مشرک را پاسېدو وای خپکیګما زدي تپوس کوما ته چې بیت المقدس تلاړي زمونږ دو قافلې تللی دي یو وستلی دا بل قافله را روانه ده تا نه تپوس کوو تا زمونږ قافلې ولیدلې کنا او ورته وی بالکل ستاسې یوه قافله په لاره را روانه ده خړ اوخده هغې باندې دوه بورې بار دي د ټولو اوښان مخکې هغه را روان دی د دغې قافلې والا نه اوخرک شوی و هغوی ډېر پریشان و هغوی اوښ پسې ګرځېدله زما ولیدل پلانکي منډې والي د پلانکي زوی و بیا چې ما ولیدل اوښ را پیدا کړله او پلانکي ځای کې د هغه اوښه په خپلو اوښو کې شامله کړه تاسې تپوس وکړئ د خپلې قافلې نه او بل قافله ستاسې روانه وه په لاره کې هغې کې پلانکې او پلانکې شریک و د هغې په اوښ باندې اوبه پرتې وې زه تږی شوی وم ما هغه اوبه راواغېستلې د خوند دپاره مې وڅښلې تاسې د خپل کسانو نه تپوس وکړئ په پلانکي ځای کې ستاسې قافلې نه چا اوبه څښلې وي او که نه وایي دا به انتظار وکړو 3 ورځو دپاره نه صاحب قافله را ورسېدله چهارشنبې ورځ ده ستاسې قافله به را رسېږي قافلې والا نه یې تپوس وکړو چې ای قافلې والا تاسې نه په لاره کې پلانکي ځای کې اوښ ورک شوی و که نه وایي آو زمونږ نه اوښ ورک شوی وایي بیا څنګه چلو شو وایي بیا م را پیدا کړو پلانکي ځای کې م را یو ځای کړو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل صحیح شوه غلی شوي سې مونه ویل بیا ورته وویل د دوی د قافلې خړ اوښ وړاندې را روانو 2 بوري ور باندې بارو هغه اوښ د اول نه د قافلې رهبرو تر اخره پورې وایي آو زمونږ پلانکې اوښ چې دې کم یادی دا د قافلې وړاندې را روانو 2 بورې ور باندې پرتې دي وایي بیا هغه قافلې والا ستاسې پلانکې قافله په لار روانه وه نښې درکمه زمونږ براق ته وړاندې کېدلو ستاسې اوښ باندې لړزه راغلله یره پې راغلله منډه یې کړه په لاره را پرېوتلو د یرې د وجې نه د پلانکي اوښ ستاسې خپه ماته ده کله چې هغه قافله را ورسېدله هغوی نه تپوس وکړلو وایي آو زمونږ پلانکۍ قافله پلانکي ځای کې روانه وه په لاره کې پلانکۍ اوښ ویرېدلو وایي زمونږ براق ته وړاندې کېدلو اوښ باندې لړزه راله ویرېدو را منډه کړه راندې پرېوتو خپې ماته شوه وایي آو پلانکي ځای کې خپه ماته شوې ده دی ورته وفرمایل ستاسې نه پلانکي ځای کې بار کې چې د پلانکي بارو هغې کې اوبه وي وایي آو وایي چې بیا کله تاسې اوبه راغېستلې اوبه پکې وي وایي نه وایي ښه راوله هغه بار والا نه تپوس وکړو ستا په بار کې اوبه وي وي خو چې ما کله راغېستلې بیا پکې نه وي نو وایي تاسو وویل وایي مال چې یاره دا کیدای شي توی شوي خو د اوښ قتل همدا نه ده او هوا خو ټولې اوبه وچولی نه شي زما بتک تش دی چا ترې نه اوبه څښلې دي وایي هغه اوبه ترې نه ما څښلې وي نبي علیه السلام ورته وفرمایل ولید ابن مغیره چې پوه شو ابو سفیان لا ایمان نه دی راوړی ابو سفیان ته پته ولګېده بس دا خبره مشهوره کړه چې دا پیغمبر العیاذ بالله من ذلک دا
دې باندې سحر شوی د دې مازغه کار نه کوي. دا ورته پیریان دا خبرې ښیي. عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج واقعه ان شاء الله العزیز بیا موقع وه نو د نبی علیه السلام د جنت په جنت کې د نبی علیه السلام بعضې کورونه لیدل او بعضې